Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the classification of amino acids. In earlier lecture, we have discussed about the role of amino acids, properties of amino acids, etc. Okay. Now the classification of amino acids. There are the different ways of classification of amino acids. So based on the structure and chemical nature, the 20 amino acids they found in protein, they are divided into 7 distinct groups. Okay. So based on structure and chemical nature, based on structure and chemical nature, 20 amino acids they are found, they are divided into 7 groups. Divided into 7 groups. Okay. So these 7 distinct groups are the first group, that is amino acid with aliphatic side chain. Amino acid with aliphatic side chain. ओके, म्हणजे या ठिकाणी अमिनो ऍसिडचं आपल्याला स्ट्रक्चर माहिती आहे. कार्बन, हायड्रोजन, आर ग्रुप, NH2 and the COOH. Okay. So asymmetrical carbon, alpha carbon which have the 4 groups COOH, R, NH2 and amino group. Okay. So this R group it may vary. Okay. In different amino acids. So according to that R group, म्हणजे तो या ठिकाणी आर ग्रुप हा कोणत्या प्रकारचा आहे त्यानुसार हे क्लासिफिकेशन आहे. तो पहिल्यांदा अमिनो ऍसिड विथ द ॲलिफॅटिक साइड चेन. ओके. सो दीज आर द मोनो अमिनो मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड. These are the monoamino monocarboxylic monocarboxylic ऍसिड. ओके. म्हणजे याच्यामध्ये एकच अमोनिया ग्रुप आहे आणि एकच कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे. म्हणजे एकच NH2 आहे आणि एकच COOH आहे. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे जे आहे तर या ठिकाणी हा monocarboxylic monoamino acid. Okay. This group it consists of the simple amino acid. एकदम जे सिंपल टाइपचे अमिनो ऍसिड्स आहेत, फार कॉम्प्लिकेटेड नाही असे अमिनो ऍसिड्स त्या ग्रुपमध्ये येतात. हे एक्झाम्पल काय याचं, दॅट इज ग्लायसिन, ॲलेनाइन, व्हॅलिन, ल्युसीन and isoleucine. Okay, isoleucine. So these are the different examples of this. So last three amino acids म्हणजे valine, leucine and isoleucine. Okay, they contain the branched aliphatic chains. Okay, they contain branched aliphatic chains and others they are the simple. Okay, आता इथे जर आपण इथे हे स्ट्रक्चर काढलं, फर्स्ट ऑफ ऑल glycine. Okay, so glycine it is stated as glycine or G. So CH, CH, C double bond O minus NH3 plus. Okay, so it is the glycine. न्यूट्रल आयन मध्ये आपण या ठिकाणी काढतो ना त्या प्रकारे स्ट्रक्चर आहे. फक्त इथं एच जे इथे दाखवायच्या ऐवजी आपण आता इथे वर पण दाखवतो. म्हणजे आर ग्रुप इट इज रिप्लेस्ड बाय एच ओनली. आर ग्रुप रिप्लेस्ड बाय एच ओनली. सिंपल एच नी रिप्लेसमेंट त्या ठिकाणी झालेली आहे. त्यानंतर सेकंड ॲलेनाइन.
alanine. It is denoted as ALA or A. Okay. So it has same structure, carbon, hydrogen, COO minus, NH3 plus amino group. Okay. And it is R group is it is only the CH3. ओके. आर ग्रुप जो आहे तो सिंपल आहे. जसं इथे ग्लायसिन मध्ये फक्त एच आहे, तसं इथे आर ग्रुप हा फक्त CH3 आहे. ओके. शेवटची जी तीन आहे, व्हॅलिन, ल्युसिन, आयसोल्युसिन, याच्यामध्ये थोडंसं ब्रांच स्ट्रक्चर आहे. व्हॅलिन, so first of all draw the amino group. Group CH2 minus NH3 plus, then this R group, it is CH, okay, CH2, CH, ओके. तर या ठिकाणी इथं हा एवढा हा आर ग्रुप जो आहे, तो हा जो पूर्ण हा एवढा ग्रुप आहे, हा आर ग्रुप आहे. आणि हा जो आहे तो एमिनो ग्रुप, अमिनो ग्रुप, म्हणजे हा जो आहे तो अल्फा कार्बन. ओके. तर याच्यावर हा पूर्ण अल्फा कार्बनवर या ठिकाणी हे सगळं स्ट्रक्चर आहे. आणि आर ग्रुप इट इज रिप्लेस बाय दिस स्ट्रक्चर, दिस ब्रांच स्ट्रक्चर, CH, CH2, CH3. Okay. Then valine, after the valine there is leucine. Leucine. Leucine, LU or L. Okay. So leucine again CH, C double bond O, NH3 plus. Okay. Now here it is CH. Okay. So instead of here CH2. Okay. CH2. Then CH. Then CH3 and CH2. Okay. So it is the R group, CH2, CH, CH3, CH2. Okay. And it is the alpha carbon which is the amino group. Okay. So here the R it is branch structure. Okay. R contains 1, 2, 3, 4, 4 carbon structure. Okay. Then isoleucine. Isoleucine. So it is again CH, CO minus, NH3 plus, and here CH, then CH3, and here CH2, again one more CH3. Okay, so this structure. म्हणजे एका ते चालले ते त्याच्यामुळे सगळं व्यवस्थित दिसत नाही, म्हणून वेगळा रंग वापरला. Okay, so this red structure is isoleucine. Okay. तर या ठिकाणी हे सगळे जर आपण ग्रुप बघितले, ते ग्लायसिन, ॲलेनाइन, व्हॅलिन, ल्युसिन, आयसोल्युसिन, तर हे सगळ्यांमध्ये सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप आणि सिंगल अमिनो ग्रुप आहे. ओके.
आणि या ठिकाणी एकदम सिंपल स्ट्रक्चर्स आहेत की ग्लायसिन मध्ये आर ग्रुप हा फक्त एच ने रिप्लेस झाला आणि बाकीच्या मध्ये छोटे छोटे कार्बन स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आर मध्ये आहे. ओके, म्हणजे जसं इथे सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, इथे पण सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री, एक कार्बन वाढलं इथे. त्या ठिकाणी एका बाजूची ब्रांच जास्त लांब आहे, सी एच टू सी एच थ्री, इकडे सी एच थ्री सी एच थ्री. ओके, आणि हा अमिनो ग्रुप. तर या ठिकाणी हे जे आहे the simple structures. Okay, so these three they are the branched aliphatic chains. So this is the first group, that is the amino acid with the aliphatic side chain. Okay, then second one, the second one, that is hydroxyl group containing amino acid. Hydroxyl group containing अमिनो ऍसिड. म्हणजे या ठिकाणी आता याच्यामध्ये काय आहे, तर या ठिकाणी देर इज हायड्रॉक्सिल ग्रुप. ओके, अमिनो ऍसिड मध्ये हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. आता या ठिकाणी याचे एक्झाम्पल्स कुठले, दॅट इज सेरिन, थिओनाइन, सेरिन, थिओनाइन अँड टायरोसिन. सेरिन, थिओनाइन आणि टायरोसिन. ओके, अँड दीज आर द हायड्रॉक्सिल ग्रुप. ओके, हायड्रॉक्सिल ग्रुप, हायड्रॉक्सिल ग्रुप containing amino acid, hydroxyl group containing amino acid. ओके, so टायरोसिन, याच्यामधला जो टायरोसिन आहे, the टायरोसिन इज द aromatic compound, म्हणजे त्याच्यामध्ये फिनॉलची रिंग आहे. ओके, आता या ठिकाणी स्ट्रक्चर काढू आपण. CO minus प्लस हा अमिनो ग्रुप. ओके, आणि या ठिकाणी त्याला अटॅच असलेला हा हायड्रॉक्सिल ग्रुप, ओ एच असलेला हा हायड्रॉक्सिल ग्रुप. सो इट इज सेरिन, इट इज सेरिन. देन सेकंड थ्रिओनल, so carbon CO minus NH3 plus then C. Second carbon is there, OH, H and CH. So R group, it is the hydroxyl group. Okay, R group, it is the hydroxyl group. So it is tyrosine. It is threonine. It is threonine. And then tyrosine. आता टायरोसिन मध्ये या ठिकाणी परत पहिल्यांदा अमिनो ग्रुप काढू. CO minus NH3 प्लस. ओके, आता इथे जे आहे देर इज ऑक्सिजन रिंग, 6 carbon ring. Okay, phenol. It is present, which contains OH. Okay, so it is the aromatic compound, tyrosine. So it is aromatic amino acid. So it is the second group, that is hydroxyl group containing amino acid. The examples of that serine, threonine, tyrosine, and these are the hydroxyl group containing amino acids. Okay. Then the next, sulfur containing amino acid. Third, sulfur containing amino acid. Okay, so
cysteine with the sulfhydryl group and phenine with the thioether group. They are the two amino acids. Okay. So cysteine with sulfhydryl group. Okay, and the methionine is with thioether group. With thioether group, these are two amino acids which are sulfur containing amino acids. Okay, so these two amino acids, cysteine and the methionine, with the cysteine with sulfhydryl group, methionine with the thiether group. These are the two amino acids. They are used during the protein synthesis. Okay, used during protein synthesis. Okay, there is another one, that is the cysteine. Cysteine नंतर cysteine. cysteine मध्ये काय? It is another important sulfur containing amino acid. Okay, याच्यामध्ये दोन cysteine ग्रुप एकत्र येऊन त्यांचं कंडेन्सेशन होऊन cysteine मॉलिक्यूल तयार होतं. आपण पाहू आता इथे. cysteine. So here CH2 CH C डबल बॉन्ड O, अमिनो ऍसिड आहे हा आपला नेहमीचा NH2+ हा अमिनो ऍसिड आणि हा जो CH2 आहे, it is attached with the sulfur, sulfhydryl group. So it is the cysteine. See, it is the cysteine. Okay. Then methionine. Methionine. This is known as abbreviation, and so first of all amino group. So CH, इथे सुद्धा CH वर काढता आला, CH वर काढता आला असता. असं दाखवलं तरी चालतो, असं दाखवलं तरी चालतो. CH C double bond O minus amino acid structure. ओके, आणि हा जो R ग्रुप आहे, तर हा R ग्रुप कसा आहे? CH2 CH2 S CH3 CH2 CH2 S CH. सो इट इज द मिथेनॉल. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये सल्फर ग्रुप, दोघांमध्ये पण सल्फर ग्रुप आला पहा. आता या ठिकाणी अजून एक आहे, दॅट इज द सिस्टीन. देयर इज वन मोर another important sulfur containing amino acid, and it is formed by the condensation of cysteine. म्हणजे दोन cystineचे या ठिकाणी कंडेन्सेशन होऊन त्या ठिकाणी तिथे तयार झालेलं आहे सिस्टीन. Cysteine. Okay, it is formed by the condensation of cysteine. So CH C double bond O NH3+. Okay, now this, it is as like the cysteine. So CH CH2 here, CH CH2 yes. Okay, now there is one more cysteine group attached to it. So CH2 CH CH CO minus NH3+. Okay, आपण दाखवा किंवा बाहेर. तर या ठिकाणी इट इज द सिस्टम. ओके, किंवा या ठिकाणी, तर या ठिकाणी ते काय झालेलं आहे, दोन या ठिकाणी हे हा हा एक सिस्टम म्हणजे अमोनियम खालच्या बाजूला दाखवतो.
ओके, तर हा एक ग्रुप आहे सिस्टाईन. हा एक ग्रुप आहे सिस्टाईन. दोघांमध्ये कंडेन्सेशन झालंय. हे बघ, एस सी एस बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार झाला आणि त्या ठिकाणी इथे हे नवीन अमिनो ऍसिड तयार झालं बाय द कंडेन्सेशन ऑफ सिस्टाईन इज इन टू द सिस्टीन. ओके, आता यानंतर या ठिकाणी चौथा या ठिकाणी ग्रुप, that is amino acid and their amides. Amino acid and their amides. Okay, and these are the acidic amino acids. So, acidic amino acids and their amides. So aspartic acid and glutamic acid. These are the dicarboxylic monoamino acids. Okay, these are dicarboxylic monoamino dicarboxylic monoamino acid. Okay, so याचे एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर aspartic and the glutamic acid. Aspartic acid and glutamic acid. एक्झाम्पल जर बघितलं, aspartic acid and glutamic acid. So these so या दोघांचे अमाइड्स कोण आहेत? डायकार्बोक्सिलिक मोनोअमिनो ऍसिड्स, aspartic acid आणि glutamic acid. आणि यांचे जे अमाइड्स तयार झाले त्या अमाइड्सचं नाव काय? The amides of it, the amides of it are the aspargine and glutamine. Aspargine and glutamine. Okay, they are the amino derivatives of amide derivatives of this amino acid. Okay, these are the amide derivatives. Amide किंवा amide derivatives असं म्हणू शकतो. So first of all, aspartic acid. Aspartic acid. So CH2O minus NH3, it is the amino group. Okay, it is alpha carbon. Then second, that is CH2, it is beta carbon. Okay, CH2 and C double bond O minus. ओके, तर आता याच्यामध्ये काय आहे, दोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे म्हणून डायकार्बोक्सिलिक ग्रुप आणि वन मोनो अमिनो. ओके, एकच अमिनो ग्रुप आहे. आता या ठिकाणी याचं जे अमाइड डेरिव्हेटिव्ह आहे ज्याला आपण काय म्हणतो, अमाइड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ aspargine, that aspartic acid, that is the aspargine. Aspargine. Yes. So here CH double bond O minus NH3. Okay. Here yes. This is to alpha carbon, beta carbon, gamma carbon. Okay. And COO. आता हा जो COO हा sorry, CH2 C double
bond O, NH. Okay. So CH, C double bond O, NH3, then CH2, C double bond O, double bond O, NH. So it is the amide derivative of the aspargine. Okay, aspargine चा हा amide derivative. आता सेकंड जो आहे तर तो पहा, ग्लुटामिक ऍसिड. Glutamic acid. So it is not a GLU. So here the CH COO minus NH3 हा आपला नेहमीचा amino group. Okay. So this amino group it is attached with the alpha beta. It is the alpha carbon. Then it is attached to beta gamma carbon and COO minus. Okay. It is alpha, it is beta, and it is gamma. So three carbon. Okay. So it is the glutamic acid. आता याचा amide derivative कसा आहे पहा. That is the glutamine. Glutamine. Okay. So it is CHCO minus NH3 हा आपला नेहमीचा amino group. ओके. आता इथे किती कार्बन आहे? एक, दोन. ओके. अल्फा वर बीटा थीटा. So CH2 CH2 आता इथे अमाइड ग्रुप परत हा अमाइड डेरिव्हेटिव्ह सी डबल बॉन्ड ओ NH2. ओके. याच्यात आणि याच्यात काय फरक आहे पहा. सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ आणि इथे ओ चं रिप्लेसमेंट कशाची झाली? हा सी डबल बॉन्ड ओ इथे आला आणि हा जो एक ओ मायनस आहे तर या ठिकाणी इथे NH2 ग्रुप आला म्हणजे NH3 पैकी NH4 पैकी दोन हायड्रोजन आणि हा एक ऑक्सिजन वॉटर निघून गेला असेल आणि या ठिकाणी इथे NH2 हा अमाइड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सी डबल कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड ओ याच्यातला एक सी ओ राहतो आणि एक ऑक्सिजन हा रिप्लेस होतो अमाइड ग्रुपने. ओके. अमाइड ग्रुपने. तर त्या ठिकाणी याला म्हणायचं अमाइड डेरिव्हेटिव्ह. ओके. असे and these are acidic in nature, therefore these are the acidic amino acids and their amide derivatives, they are dicarboxylic and monoamino acids. Now the basic amino acids. The basic amino acids, that means they have the diabasic and monocarboxylic acid. Okay. आता इथे आपण पाचवा बघू. So basic amino acids. Basic amino acids. There are three amino acids: lysine, arginine, and histidine. So these are the diabasic and monocarboxylic acid. Diabasic and monocarboxylic acid. Okay. So they are highly basic in their character. आता या ठिकाणी डायबेसिक म्हणजे काय तर दोनदा किंवा दोनपेक्षा अधिक वेळा अमिनो ग्रुप येतो आणि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हा फक्त एकदाच येतो म्हणून त्या ठिकाणी डायबेसिक अँड मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड. याचे एक्झाम्पल जर पाहिले तर तीन एक्झाम्पल आपल्याला दिसतात. त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले? लायसिन, आर्जिनाइन अँड हिस्टिडीन. आर्जिनाइन अँड हिस्टिडीन.
लायसिन, अर्जिनाइन अँड हिस्टिडीन. आता या ठिकाणी हे जे आहे तर दे आर हायली बेसिक इन कॅरेक्टर्स. ओके, हे तिन्ही या ठिकाणी काय हायली बेसिक. आता या ठिकाणी इथं काढतो आहे लायसिन. आता या ठिकाणी जर आपण पहिला अमिनो ऍसिड काढून घेऊ सी एच. आता हे ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत बरं का याची, या अमिनो ऍसिड सी एच. आता या ठिकाणी हा बेसिक स्ट्रक्चर. आता या ठिकाणी इथे पहा CH2 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 चार वेळा याला जोडायचे. CH2 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 CH. चार वेळा त्या ठिकाणी CH2 जोडले त्याला. त्यानंतर इथे अमिनो ग्रुप NH2. आता इथे पहा दोनदा अमिनो ऍसिड झाला आणि CO ग्रुप हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा सिंगल आला म्हणून मोनो कार्बोक्सिलिक डाय बेसिक. डाय बेसिक म्हणजे दोनदा अमिनो ऍसिड ग्रुप. तर या ठिकाणी इट इज द लायसिन. इट इज लायसिन. ओके. आता दुसरा जो आहे तो अर्जिनाइन. अर्जिनाइन इट इज abbreviation ARG, abbreviation and united as R अमिनो. ओके. आता याच्यामध्ये पण या ठिकाणी पहा आपण पहिल्यांदा अमिनो ऍसिड ग्रुप CH CO मायनस NH. म्हणजे हा CH असा वर लिहा किंवा असं लिहिला तरी चालतो. आता या ठिकाणी 3 टाइम्स अनदर कार्बन CH2 CH2 and CH2 3 times त्या ठिकाणी कार्बन घेऊ. ओके. देन 1 नायट्रोजन amide group NH. Okay. Then this N is again attached to double bond NH2 and then NH2. म्हणजे पहा याच्यामध्ये किती अमाइड ग्रुप आले तर हायली बेसिक आहे हा. NH3 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 चार वेळा त्या ठिकाणी NH3 आहे. So it is highly basic. Arginine is highly basic in their nature. Okay. Then third, that is histidine. Histidine. आता हिस्टिडीन हा जो आहे तो हिस्टिडीन जो आहे या ठिकाणी ते इट हॅज अ रिंग. ओके, पॅरल रिंग त्याची रिंग आहे. This CH2 CH हा अमिनो ऍसिड आणि त्याला हा त्या ठिकाणी हे रिंग आणि हा CH2 आणि रिंग त्या ठिकाणी ऍड होतो. सो दॅट इज द हिस्टिडीन. ओके, ही हा हिस्टिडीन. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे तर याच्यामध्ये सुद्धा अमिनो ऍसिड किती वेळा आले हा एकदा ते अमिनो ग्रुप मधला इथे दोनदा. तर असं या ठिकाणी मोर बेसिक स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी तयार होतात जास्त वेळा अमिनो ऍसिड अमिनो ऍसिड ग्रुप त्या ठिकाणी एम. तर या ठिकाणी इट इज मोनोकार्बोक्सिलिक अँड डायबेसिक इन नेचर. ओके. सो इट इज द फिफ्थ ग्रुप बेसिक अमिनो ऍसिड. ओके. नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ ग्रुप that is aromatic amino acid. Aromatic amino acids. ओके. आता या ठिकाणी याच्यामध्ये कुठले येतात फिनिल ॲलॅनाइन, फिनिल ॲलॅनाइन, then tyrosine and tryptophan.
tyrosine and tryptophan. Okay, so these are the aromatic amino acids. Aromatic amino acids. म्हणजे याच्यामध्ये बेन्झीन रिंग असेल. ओके, बेन्झीन रिंग असेल याच्यामध्ये. हिस्टिडीन may also be considered under this category. ओके, हिस्टिडीनला या 6व्या कॅटेगरीमध्ये सुद्धा कधी कधी इन्क्लूड केलं जातं. जे आपण वर बेसिक मध्ये पाहिलं त्याला, तसं याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी कधी कधी हे केलं जातं. आता याचे एक्झाम्पल फिनिल ॲलॅनाइन. फर्स्ट फिनिल ॲलॅनाइन. आता याचं स्ट्रक्चर पहा. हा आपला नेहमीचा अमिनो ग्रुप. ओके, आता या ठिकाणी हा जो ग्रुप आहे इट इज अटॅच टू CH2. ओके, and CH2 is attached to benzene. So it is phenylalanine. Okay. Then second tyrosine. So here again CH C double bond O minus NH3 plus it is amino group. Then it is attached with the CH2 and benzene. CH2. Oh yes. Okay. So it is tyrosine. Okay, it is tyrosine. त्याच्यानंतर tryptophan. tryptophan. आता tryptophan मध्ये पहा कशा प्रकारे स्ट्रक्चर आहे. तर या ठिकाणी N yes. Okay. Here CH2, then we have regular amino acid CO minus NH3. Yes. So it is the tryptophan. तर या सगळ्यांमध्ये या ठिकाणी ही बेन्झीन रिंग आपल्याला दिसते आणि पायरल रिंग. याच्यामध्ये tryptophan मध्ये बेन्झीन रिंग बरोबर पायरल रिंग. तर या ठिकाणी हे जे आहे, तर या ठिकाणी हे अरोमॅटिक कंपाऊंड्स आहेत. हे अमिनो ऍसिड जे आहेत ते अरोमॅटिक अमिनो ऍसिड्स आहेत. यांच्यामध्ये या ठिकाणी अशी रिंग आपल्याला आढळतात. ओके, त्यानंतर ते लास्ट 7th ग्रुप. ओके, तर या 7th ग्रुप जो आहे तर त्याला अमिनो ऍसिड न म्हणतात इम्युनो ऍसिड असं म्हणतात. इट इज नोन ॲज इम्युनो ऍसिड. So the proline is containing the pyrrolidine ring. Okay, it is the unique amino acid. This proline is the unique amino acid. It containing pyrrolidine ring. It containing pyrrolidine ring. Okay, it is the unique amino acid. It has an imino group. म्हणजे इम्युनो ग्रुप म्हणजे काय NH. It has immuno group. तर immuno group म्हणजे काय पहा. That is NH. N double bond O NH. Okay, it is the immuno group.
instead of the amino group. Instead of amino group. म्हणजे अमिनो ग्रुप असायच्या ऐवजी इम्युनो ग्रुप आहे. ओके. सो therefore proline acid, okay, it is known as इम्युनो ऍसिड. म्हणजे इथे अमिनो ग्रुपच्या ऐवजी अमिनो ग्रुप असायच्या ऐवजी काय इम्युनो ग्रुप आहे, म्हणून याला अमिनो ऍसिडच्या ऐवजी इम्युनो ऍसिड असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. सो प्रोलीन. So there is the ring CH2 CH. CH2 CH C double bond O N. ओके. हा अमिनो आपला नेहमीचा अमिनो ग्रुप हा, पण याच्यामध्ये अमिनो ग्रुपच्या ऐवजी इम्युनो ग्रुप NH. ओके. आणि रिंग स्ट्रक्चर हे तयार झालं म्हणून याला म्हणायचं इम्युनो ऍसिड. म्हणजे याला सिम्पली दाखवायचं ठरलं. असं या ठिकाणी आपल्याला दाखवता येऊ शकतं. सो इट इज प्रोलीन. तर या ठिकाणी हे 7 वेगवेगळे क्लासेस त्या ठिकाणी आहेत. 8वा क्लास पण आहे, दॅट इज हेट्रोसायक्लिक अमिनो ऍसिड. त्याच्यामध्ये हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफॅन आणि प्रोलीन येतो. ओके. हेट्रोसायक्लिक अमिनो ऍसिड, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफॅन आणि प्रोलीन. तर हा 8वा ग्रुप आपण या ठिकाणी फार काही याच्यामध्ये नाहीये, म्हणजे काही कधी कधी केला जातो. तर याच्यामध्ये हिस्टिडीन, हेट्रोसायक्लिक अमिनो, this is heterocyclic amino acid. तर याच्यामध्ये हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफॅन आणि प्रोलीन. हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफॅन आणि प्रोलीन. हे याच्यामध्ये सुद्धा त्याला इन्क्लूड केले जातात. त्याच्यामुळे हा 8वा ग्रुप थोडं काही नाही. ओके. 7 ग्रुप हे आपले महत्वाचे. देन आता स्ट्रक्चर आणि केमिकल नेचर याच्यावरून आपण पाहिलं. आता या ठिकाणी क्लासिफिकेशन ऑफ अमिनो ऍसिड बेस्ड ऑन द पोलॅरिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ amino acid based on polarity. Polarity based त्या ठिकाणी amino acid. Okay. So they are classified into 4 groups. Okay. हे जे क्लासिफिकेशन आहे पोलॅरिटीच्या बेसवर, so they are the 4 groups. 4 ग्रुप्स त्या ठिकाणी आहेत जे पोलॅरिटीच्या बेसवर ग्रुप केलेले आहेत. So they are based on their polarity. The polarity is important for the protein structure. Okay. Polarity is important for protein structure. Polarity is important for protein structure. Okay. So first group, that is non-polar amino acid. Non-polar amino acid. आता या ठिकाणी हे जे आहेत, these are the hydrophobic amino acids. These are hydrophobic. Hydrophobic म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की they run away from the water. किंवा आपण म्हणू शकतो they hate water. म्हणजे पाण्यापासून दूर पडणारे किंवा पाणी त्याच्या आतमध्ये पाण्यात येणं होणारे. ओके. रिपेल करणारे. इट हॅज नो चार्ज ऑन द आर ग्रुप. No charge on R group.
आर ग्रुपवर याला कुठलाही चार्ज त्या ठिकाणी नसतो. ओके, तर याच्यामध्ये मग कोणते कोणते एक्झाम्पल्स आहेत याच्यामध्ये पहा. एक्झाम्पल ॲलेनाइन, ॲलेनाइन, ल्युसीन, आयसोल्युसीन. आता यांचे स्ट्रक्चर्स आपण पाहिलेले आहेत, त्याची डबल ड्रॉ करण्याचं काही कारण नाही. ओके, व्हॅलिन, मिथेओनाइल, then phenylalanine, and tryptophan and proline. Tryptophan and proline. Proline. Okay. So these are these are the amino acids belong to first group, that is non-polar amino acids. Non-polar म्हणजे त्याच्यावर त्या ठिकाणी चार्जेस नसतात. आर ग्रुपवर कुठलाही चार्ज त्या ठिकाणी नसतो. Then the second, polar amino acid. Polar amino acid with no charge on R group. R group. No charge on R group. So these amino acids carry no charge on the R group. R group पर कुठलेच चार्ज त्या ठिकाणी नसतो. So amino acid of this group they are कुठले कुठले, they are examples कुठले कुठले, they are glycine, okay, glycine, serine, glycine, then serine, threonine, cysteine, cysteine, then glutamine, asparagine, and the tyrosine. Tyrosine. Okay. Tyrosine. So these are these amino acids, non-polar amino acid with no charge on, polar amino acid with no charge on the R group. Okay. Now the third group, that is polar amino acid with positive R group. Polar amino acid with positive charge on R group. ओके, आर ग्रुपवर पॉझिटिव्ह चार्ज असलेल्या या ठिकाणी. आता याचे एक्झाम्पल जर बघितले तर या ठिकाणी दीज आर द 3 अमिनो ऍसिड. याचे 3 अमिनो ऍसिड आहेत. कुठले कुठले पहा. एक म्हणजे लायसिन, दुसरं आर्जिनाइन अँड हिस्टिडीन. आर्जिनाइन अँड हिस्टिडीन. तर या ठिकाणी हे 3 या ग्रुपमध्ये इन्क्लूड होतात. आता चौथा जो ग्रुप आहे, दॅट इज पोलर अमिनो ऍसिड विथ निगेटिव्ह आर ग्रुप. पोलर amino acid with negative R group. Negative R group. Okay. So the dicarboxylic monoamino acids ते याच्यामध्ये येते. Dicarboxylic आणि monoamino. मग आता याचे एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत आपण आताच पाहिलं. aspartic acid and glutamic acid. एक्झाम्पल
aspartic acid and glutamic acid. ग्लुटामिक ऍसिड. ओके. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे अमिनो ऍसिडचं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर अँड केमिकल नेचर. त्याचे 7 ग्रुप आहेत आणि दुसरं जे आहे अमिनो ऍसिड विथ द पोलॅरिटी ते 4 ग्रुप. ओके. सो आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. थँक यू व्हेरी मच.